जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शब अक्सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम तो फरमाइल वी पटोल रज के वर वरस चिदा अगौरस द जुमेदा इन्न मिन अफजल अय्यामिकुम यौमल जुमुआ। पटोल रज के वर वरस चिदा अगौरस द जुमेदा वली वरस द जुमे गरदा दे के द्व कारून शिवी दियो द्व बपकी की यौदा चिफी खुलिका आदम पदी के अदम अलैहि सलातो सलाम पदी वरस पैदा शवे द जुमे पौरज अदम अलैहि सलातो सलाम जमुंग उस्तासु निक पैदा शवे वफीहि क़ुबिज़ा औ द जुमे पौरज अदम अलैहि सलातो सलाम वफात शवे हम दे औ वफीहि नफ़ख़तु औ द जुमे पौरजबा पशपेले की पुके वखलिश चिकला दा निजाम उरानीगी ओ पुके पशपेले की वही नो बौरज द जुमे उन जुमे पौरज खुशाली गो इदा द चकर उरज दा द चूटाई उरज दा डेर खलक पके मुंजुम प्रीदी इदा नन द चूटाई उरज दा द चूटाई उरज न दा अग उरज द चिपदी उरज बद शपेले की पुके वहल शिव दा निजाम बमुरानी की द जुमे पौरज दा हर सच दरहम बरहम की गिदा बौरज द जुमे औ सलोरम पखल कुछ बेहोशी राजी नुदा बमुरज द जुमे शपेले बम पदी उरज वहल शिव टोल खलक बम पदी उरज बांदी बेहोश की दा दुमरा अहम औरज ची दुमरा अहम औरज द नुपदी की बसकु नबी अलैहि सलाम फरमाइल फअक्सिरू अलैय मिनस सलाति फीही पदी उरज पमा दरूद शरीफ डेर वाए जै सहाबा किराम तो फरमाइल वेला टोल उरज के गौर उरज द नु फअक्सिरू अलैय मिनस सलाति फीही पदी उरज पमा दरूद शरीफ डेर वाए वले डेर वाए द जुमे पौरज फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया नबी अलैहि सलाम फरमाइल फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया ज़कस्तासु दरूद शरीफ चिदे अगा पमा पेश की पदे उरस दरूद डेर वाए पमा बादी पेश की देज़मक के मलाइक मुकर्रर दी अच्छे खलक दरूद शरीफ वायु न दे जैन अगा मलाइक कुड़ियों पर इमामुल अंबिया बांदी पेश कई न दे टोलो खल्क दरूद मदीनी मनव्वरे तद इमामुल अंबिया बांदी पेश की गिना सुमरा दा अल्लाह फजल ले पमुंग चियो निस्बतुम कायम दे उसी गुदलता कुछ दरूद शरीफ वायु न मलाइक दे जैन उड़ियों पर इमामुल अंबिया बांदी पेश कई जमुन दरूद अल त मलाइक रसई ने पदे उरस बांदी नबी अलैहि सलातु सलाम फरमाइल वे दरूद शरीफ डेर वाए दा कीमती उरस दा दी जुमे उरस की यो साअत ते चिद चा दुआ वर सर बराबर शवल नागब कबूलीगी दी जुमे पौरस यो टेम दे बिया रिवायातों के अगर टेम मुख्तलिफ थे द इमाम द रावतो नवाला द मानज़ द पारी गीदो पूरी रिवायातों की मुख्तलिफ राजी अक्सर रिवायात दा दी चागा टेम द माजिगर नरुस्तु दे द माखाम नमाह के द माजिगर और द माखाम तर मंज दे बाज़ सहाबे किराम ब द माजिगर नपस के नास्तल माखाम पूरी बलिगियो दुआ बे गुख्तल वे अगर टेम पदी टेम के दे माजिगर नवाला द माखाम दा द दुआ द कबले दो टेम दे दा द जुमे पदी उरस की यो साअत दे
او حدیث مبارک کے راضی چې څوک د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کی پلسمه پاره کې شروع کیږي او شپاړسمه کې ختمیږي. څوک چې د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت وکي نو د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور قایمي، یو رڼا وي د یوې جمعې نه واله او د بلې جمعې ترمنځ د مخې ته به یو رڼا یو نور به قایمي. د جمعې ډیره مبارکه ورځ ده، دا د چکر ورځ نه ده، دا د منځونو د قضا کولو ورځ نه ده. اکثر د جمعې په ورځ د سحر منځ خلق پریدي ماسخوتن سبلی وي سحر د جمعې ورځ ده ما مه ویښوئ د چوټۍ ورځ د زه به آرام کوم. او روایاتو کې راځي په ټولو منځونو کې غوره منځ کم یو دی، په ټولو منځونو کې غوره منځ هغه د جمعې د سحر منځ دی چې کله با جماعت ادا شي. د جمعې منځ نه، د جمعې د سحر منځ چې با جماعت ادا شي ټولو منځونو کې دی نه غوره منځ نشته. او خلق چې کوتاهي کوي د ټولو نه زیات نو په دغې منځ کېږي. اکثر د جمعې د سحر منځ پرېږدي. ډېر خیال کو دا قیمتي ورځ ده چې دا رانه هسې نه تېرېږي. دې کې درود شریف ډېر وایو، دې کې درود شریف ډېر وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې درې کارونه کوي هغه لزد ذمہ داری ورکوم چې دا سړی به جنت ته ځي. من اکل طیبا، څوک چې خوراک حلال کوي، رزق حلال د چا چې نوڼی حلال. انبیاء ته اول حکم د رزق حلال دی، وروستو د عبادت حکم دی. واعملوا صالحا دا وروستو دی انبیاء ته. اول ورته الله وی رزق حلال خورئ، بیا ورته وی نیک عمل کوئ. نو اول چې د کم بنده رزق صفاوي حلال وي. مونږ چې کله روټۍ ته کینو نو خلک وایي د روټۍ آداب دي او سنت دي. ټیک ده، څه دي؟ په بسم الله به وی خورو، په ښي لاس به خورو، خپلې مخې ته به خورو، نوڼۍ به مناسبالو. دا ټول آداب وروستو دي. د ټولو نه اولنی ادب دا دی چې ستا مخې ته کوم رزق پروت دی چې دا حلال. دا نورې وروستۍ خبرې دي. اول رزق حلال. د چا چې رزق حلالي د ده به دعاګانې قبلېږي. انبیاو دعاګانې ولې مقبولې وي؟ د هغې به اکل حلال، اکل حلال، حلاله نوڼۍ به یې خوړله چې رزق حلالي د چا. بل وعمل فی سنت، او عمل د سنت موافق. هر عمل چې کوي هغه د سنت موافق. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې کې مونږ کارونه ډیر کو خو د سنتو خلاف کو. د سنتو موافق چې څوک عمل کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغه حجر اسود ته مخامخ ودرېدو چې د حجر اسود کانی ته مخامخ ودرېد نو حجر اسود ته وی والله زما دې د خدای په ذات قسم چې ته یو کانی زتا پیجنم چې ته یو کانی نه چاته نه پور کولې شي نه چاته نقصان ورکولې شي. ته خو یو کانی روح نه لري. خوی کما خپل محبوب ستا په ښکلولو نه وی لیدلې نو ما به ته نه وی ښکل کړې، خو ما خپل محبوب ستا په ښکلولو لیدلې. اغی نه پس را روان شو حجر اسود ښکل وعمل فی سنت چې عمل ستا د سنت موافق. هر عمل چې کوي د سنت موافق. مونږ اودس کوو که نه ټوټۍ ته کینو بس زر زر یو لپه به مخ وولو، زر دا لاس ورته داسې ونیسو چې زر یې لون کو، زر خپې لون کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمیل وی اوبه راوړئ ماله. دنیا ته یو بهترین استاز راغلی، عجیب استاز الله دنیا له ورکړی چې اوبه یې ورله راوړي نو اودس یې وکړو. صحابو ته یې وی ما ته ګورئ. صحابو ورته کتل، هر اندام یو یو ځل وینځه، مخ یو ځل، لاسونه یو ځل، خپې یو ځل، هر اندام یو یو ځل وینځه. صحابو ته یې وی وم لیدمه چې د اودس نه فارغ شوی. او وی دا اغا اودس تی چې د دې نه بغیر الله منځ نه روا کوي. چې ته یو ظلم لاس ونینځي خو منځ روا نه شو.
منز نه روا کیږي د دې اودس نه بغیر من نه روا کیږي په بل موقع بیا اوبه راوغوښتلې صحابو ته وی ما ته ګوره چې اودس شروع کو نو هر اندام دوه ځله وینځو لاس دوه ځله مخ دوه ځله خپې دوه ځله دې ته استاذ وایي نه سپېړه شته نه کنزل شته نه رټنې شته خونه کوي خونه مونږ وړوکې نه وړوکې غلط کارو کې سپېړه ته وتمبو دا سپېړه ټیک ده خو د دې نه پس دته صحیح کار ښودل هم پکار نه مونږ ته سپېړه وتمبو متبادل ورته صحیح نه ښیو چې دا تا غلط وکړو صحیح داسې کوه استاذ دې ته وایي نبی علیه السلام هر اندام دوه دوه ځله وینځه صحابو ته وی وم لیدم وی آو وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکوي چې یو ځل لاس ووینځو نو مونځ درته روا شو چې په دویم ځل دې ووینځه نو دوچن اجر به الله درکړي ډبل اجر فارغ شو اودس بل موقع بیا اودس شروع کو چې اودس یې وکړو نو هر اندام یې درې درې پیرې وینځه دې ته استاذ وایي څنګه په طریقه شاګردان پوهي څنګه په طریقه تعلیم ورکوي چې هر اندامې درې درې ځله وینځو صحابو ته وی وم لیدم هغوی ورته وی او وی هادا وضوئي دا زما اودس دی دا هر اندام درې ځله انزل دا زما اودس دی او زما نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دي دا د هغه ټولو انبیاو اودس دی هر اندام درې درې ځله انزل نو موږ اودس کوو که نه خو ټوټۍ ته لاس ونیسو اوبه راوالو داسې د مخ له راپرېږدو یو شړق دې وباسو نه نبی علیه السلام به لپه داسې راواغېستله داسې به یې د برې نه په دې مخ ور واچوله داسې به یې واچوله مونږ یې داسې راپرېږدو نبی علیه السلام به داسې ور واچوله په دې مخ نو چې سړی اودس کوي او هر اندام درې درې پیرې وینځي د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو باندې عمل څومره لویه وعمل فی سنت عمل چې کو چې دا د سنت مطابق بس روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو لاس انځل څومره اسان کار دی ته ورته وایې لاس انځمه مړه ځان نه دي تبلیغي جوړ کړی دی دا خو تبلیغیان دي دا د تبلیغیانو سنت نه دي ښه روټۍ نه مخکې لاس انځل او وروستو لاس انځل وګورئ د سیرت کتابونه دا د 1,40,000 انبیاء کرامو سنت دی د روټۍ نه مخکې لاس انځل او روټۍ نه وروستو لاس انځل وعمل فی سنت چې عمل کو د سنت موافق هر عمل کو عالم نه تپوس کو نبی علیہ السلام مونځ څنګه کړی دی جماعت ته څنګه وردنده شوی دی کم خپۍ مخکې کړې وه کپړې چې به یې غوستې کم لستوړی به جراب پیزار به یې پخپو کو کم پیزار به یې ول پخپو کو آسان کار دا دی چې سیز اغوندئ نو ښې مخکې کوئ چې اوباسئ نو چپ مخکې کوئ نو چې پیزار پخپو کوئ نو ړومبې ښې پخپو کوه چې اوباسئ نو ړومبې چپ اوباسه جورابي اغوندې ړومبې ښې پخپو کوه چې کله جورابي اوباسي نو ړومبې چپه اوباسه امام الانبیا به په دې ټولو کارونو کې ښېوالی غوره کوو ښېوالی به یې غوره کوو نو چې عمل کوو د سنت مطابق یې کوو مونږ ډېر عملونه وکړو جنازو ته لاړ شو انا اجر راته میلو نشي دې زمونږ هغې له راغلی او زه ځکه ورځم دفن ته حاضري وکړو حدیث مبارک کې راځي څوک چې د مسلمان په جنازه کې حاضري وکړي او د ده نیت دا وي چې دا په ما باندې د ده حق دی او ماله به الله اجر راکړي 1 قیرات اجر الله ورکړي او چې دفن ته حاضري وکړي نو 2 قیرات اجر الله ورکړي خو چې نیت خالص بنیادی خبره د نیت هر عمل کو خالص د الله د رضا لپاره کوشش کو چې ما نه دی باندې الله رضا شي مالک ابن دینار رحمت الله علیه لیکلی دي وی د حج ورځې شروع شولې پخوا به خلق د حج له ډېر مخکې تو پیادل به تو 2-3 میاشتې مخکې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی مونږ چې حج له تللو نو په لار کې راباندې د رمضان المبارک میاشت راغله په لار کې لا په رمضان کې روانو حافظ را سره نو ما وی تراو کې به ختم کول غواړي د قرآن حافظ را سره نو قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی کېناستلمه همت مې وکړو د ورځې به مې یوه سپاره یادوله او د شپې به مې تراو کې وروله 30 ورځو کې مې قرآن یاد کو مې په تراو کې وروله 30 ورځو کې
د قرآن حافظم شو په سفر روان دی حج لذي امام شافعي رحمت الله علیه چې د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته روان شو وی پلارت لمه په سورلې کله دمو کله سفر دولس پیری به وی قرآن ختم کو همون چې زنه ویډیو کو غر پلندې وګد او دا غر خو بیخي سارا ده په دې نبی علیہ السلام تللی بس صرف ویډیو تیو کو موبایل کې محفوظ امام شافعي رحمت الله علیه چې دا سفر کړو دولس پیری قرآن ختم کړو او چې مدینه منوره ته ورسېدو د امام مالک صاحب نه علم زده کو علم لته وی چې ورلم د دم قد سړی په مسجد نبوي کې ناسته خلق ورته راجمع دي پوه شوم چې دا امام مالک رحمت الله علیه دی وی سبق کې کېناستلم نو خلقو سره قلمونه لیکلې کول نو ما سره خو قلم ملم نو نو وی کڼ کیمرا واغس اسې ډکې حدیثي مې کول په دې لاس وی امام مالک صاحب راته کتل علماء الله ډېر فراست ورکړي وی چې سبق ختم شو ما ته چې دی خو راش وی زه ځان دا یو امام شافعي دی یو امام مالک دی امام مالک رحمت الله علیه په جنت البقیع مقبره کې دفن دی لزره پکې صحابه کرام دفن دی الت امام مالک صاحب رحمت الله علیه دفن دی وی چې ما ته غږ وکړو زه ورغلم ما ته وی لیکل دی کول ما وی اوجي ودی لیکل مې حضرت د لیکلو را سره سنو پړو مې لیکلی دي دا مې اسی صرف د دې سره ځان یو شان کو او دا احادیث مې پړو لیکلی دي ما ته وی چې یاد دي درته ما وی او دا مسجد نبوي دی یو امام مالک صاحب دی د یو نه الله امام شافعي جوړي ما ته وی چې ووروا امام شافعي رحمت الله علیه وی چې ون ختمه سل احادیث مې ورته په یاد نو دولس پیری قرآن ختم کړو چې په لاره ته نه د تبا حدیث نه یادېدل مونږ چې کسه عبادت هم کړی نه چې په لاره روان شو هغه ویډیو وکړو چې هغه عبادت ځان لالته ختم کړو چې هغه ځای ته رسو که نه وعمل فی سنت عمل چې کو د سنتو مطابق مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی دا ورځې وي د حج وسنۍ چې کومې ورځې دي حج شروع کیږي وی ته کسره غرمه و بهر ته وتلی وه وی یو معذور کس روانو امام مالک صاحب رحمت الله علیه په خپو معذوره دی داسې په تلندو روان دی کله په خړپوسو ځي سره غرمه ده او وی دا مرغۍ د ونو د پاڼو د لاندې ناستې وي د ګرمۍ د وجې نه ما درته وی چې څه کوي وی چې حج له ځم ما ورته چې دمه نه کوي ما ته وی چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی نو دمه نشم کولی ما ته مزل ډېر اوږد دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی ما ورته وی چې دمه وکړه نو زه به درله سورلي درکړم ته دمه وکړه زه به سورلي درکړم په سورلی به حج له لاړ شي وی هغه ما ته وکتل چې زه په سورلی حج له لاړ شم ما وی او ما ته وی چې مالک ابن دیناره چې د یو سړي نه آقا خفه شوی وي د سړي نه خپل مالک خفه شوی که نه او سړی روانې وي زم خپل مالک به رضا کوم نو دی چې دی مالک له پیادل ورشي او دا مالک ویري نو دا مالک په پې رحم وکړي او که نه چې سور وله لاړ شي ما ورته چې یاره پیادل وله لاړ شي نو وی چې مالک ابن دیناره ما پرېږده زما نه آقا خفه دی ما نه رب العالمین خفه دی ما پرېږده چې زه وله داسې په دې تولندو ورسېږم او انشاءالله چې ما رب په دې حالت کې ویني ما نه به خپل مالک رضا شي علما وایي چې حج لذي دا سوچ دلته پیدا کړه چې ما نه مالک خفه دی زه د مالک رضایې نه ځم زه د مالک رضایې نه ځم چې راشم مه مې خیالاله وایي مه راته دروازې جوړوئ نه زه د مالک رضایې له روان یم که مالک رضا شو خو ډېر ښه به وشي او که مالک خپه پاتې شو زه رالمه نو که تاسو ما ته ډېرې دروازې جوړې کوئ نو زه خو د مالک رضایې له ځم ما پرېږدئ زه غلام یم او هغه مې مالک دی زه مالک رضا وی حیران یې کړم مالک ابن دینار رحمت سړی مې پرېښود مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی اتفاقي طور په هغې کال زم حج له لاړم چې زه ورغلم حج له لاړم ټول احکام مو کړل د اختر ورځ ده ربي د جمرات وشوله اوس په خلق قرباني کوي لکه وی داسې یو ځای کې خلق جمع دی وی زه ورغلم مالک ابن دینار خلق راټول شوی دی وی زه چې ورغلم چې اومې کتل نو اقه معذور ناست دی دا خلق هغه ته راټول دی هغه دعا غواړي او په عجیب انداز لګیا دی خلقو دایره تاو کړې ده او خلق د دې دعا ته ګوري وی زه چې ورله ورغلم نو دعا یې کوله وی چې ربه ما کعبه ولیدله
ربا ما حجر اسود ولید، ربا ما ستا کور ولید، ربا ما ټول احکام د حج ادا کړ، ربا یو حکم راته پاتې دی چې هغې ته قرباني وي. ربا اوس په خلق قرباني کوي، څاروي به حلالوي، ربا زه طاقت د قربانۍ نه لرم، تا ته علم دی، ما طاقت د قربانۍ نشته دی. ربا که زما حاضري دې قبوله کړي، ربا نو زه خپل ځان په قربانۍ کې پیش کوم تا ته ما والې. وی ما ورته کتل چې په هغه ځای کې روح ووته وفات شو. وعمل فی سنت، په داسې فکر تله غواړي، د رب رضایۍ له تله غواړي، د مالک رضا کول غواړي که په هره طریقه ده. حدیث مبارک کې راځي من حج، څوک چې یو حج کی، دنیا مالدار خلق ته خدای ورله طاقت ورکړی دی او حجونو له ټال مټول ورکوي، ټال مټول ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې پچا حج فرض و د حج اونکو، زما پدی سړی می هیڅ پروا نشته که دی یهودی مري او که نصرانی مري د دنیا نه، که یهودی لاړ او که نصرانی لاړ، زما پرې سره سکار نشته. اوی من حج، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې حج وکړو فلم یرفس ولم یفسق، د ګناه کار ونه کړ، د ګناه کار ونه کړو، بیبي ته نږدې نه شو، نور د ګناه کارونه ونه کړل او دی روپش شو. رجع کیوم ولدته امه، وی دی چې د حج نه واپس شي دی د ګناه نه داسې پاک را روان دی لکه دی چې نن د موره پیدا شو، داسې صفا را روان دی، صفا را روان. ځکه خو نبی علیہ السلام دعا کړې اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ربا حاجی صاحب مبخي او حاجی صاحب چې د چا د پاره مغفرت غواړي ربا هغه مبخي. دیو جن علما وایي چې د حج نه راشي خلک درته وایي ما ته دعا وکړه، نو داسې ورته کوه ربه دا ټول خلک وبخي، داسې ورته کوه، دغه رستو کوه چې ربه حج لی وایي خدای وی بخي. ځکه نبی علیہ السلام وایي خدای حاجي مو بخي او دا حاجي چې د چا دپاره د مغفرت دعا غواړي ربه هغه مو بخي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه کوړي کې زما استاد وی مونږ تللو، یو مشر عالم حج له راغلی و، وی داسې ناستو جړلي، موږ ورته غونډ شولو. ما ورته چې حضرت ولې جاړې؟ وی چې ډېر کمزوری شوی یم، نن مې د الله نه دعا وغوښتله چې ربه زه خو حج له راغلی یم، بیا خو راتلی نه شم، دا مې اخیری حج دی، ربه کو زما حج دې قبول کړی، ما ته یوه نښه وښیي، ربه ما ته یوه نښه وښیي. وی چې دا دعا مې وکړله او داسې مې بره وکتل، وی چې په دې کعبه دا رحمتونه داسې راورېدل لکه باران چې راورېږي. ما نن د حج د قبولیت نښه ولیدل، 120 رحمت په سړي راورېږي چې دی د کعبې نه طواف کوي، غیر چاپیره روان دی، دی د رحمت په دریاب کې ډوب روان دی، ډوب دی، پټ روان دی، پټ پټ. او نبی علیہ السلام فرمایي د حج مبرور بدله نشته دی الا الجنه، مگر صرف جنت دی چې الله به جنت ورکړي. ډېرې ښکلې شپې ورځې دي، ځان له دعاګانې واړئ، هر کال دا دعا کوئ. حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې به د حج ورځې شوې نو جړل به د حاجیانو سره به ووته که نه، خلک به دریابي جازونو کې تو نو دی به ورسره دغه پورې لاړ سمندره پورې، بیا به ترې وپش نو سبق ته به ناست و چې په جړا به شو. طلبا به ورته وي حضرت ولې جاړې؟ وی اوس په حاجیان د بیت الله طواف کوي، اوس په رمي د جمرات کوي، اوس په هلته قرباني کوي. وی ما به جړلو د حج په ورځو کې به مې جړل. وی چا به وی چې لیونی دی، چا به وی چې بریلی دی. وی نه لیونی وما نه بریلی وما، خو په رب مین وما او ارمان مې نو رب العالمین هغه جړه قبوله کړله او مسجد نبوي ته الله بوستو او د نبی علیہ السلام په مصلی باندې به خلقو ته د احادیثو درس ورکو. نن ورته خلق حسین احمدی مدني وایي، دا د مدینې منورې پیدا نه دی، دلته دفن نه دی، دلته وفات نه دی، نه هلته قبر شته، خو هلته ورله الله دومره وخت ورکو، دومره اعزاز چې د نبی علیہ السلام په مصلی به ناسو او د احادیثو درس به ورکو. او چې سبق نه به فارغ شو داسې به سلام لراغی، نبی علیہ السلام روضې ته به مخامخ شو، وی الصلاة والسلام علیک یا سیدی، سلام به داسې پیش کوي ای زما سردارا، ای زما سردارا، یا جدی، ای زما نیکه، نوسې دې راغلی دی په تا باندې سلام وایي. نن الله په دنیا کې وزلو خلق ورته حسین احمدی مدني وایي. خدای دې مونږ ټول مدنیان کې،
خدای دې مونږ د حرمینو په سفر روان کی کریم الله زمونږ د ټولو حاضری قبوله کی زمونږ د تر چې وفات شوی دی تاسو ته پته یو مجذوب یو فقیر ملنګ سړی و ټولې دنیا پیژنده